Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 11 of chapter 4 of standard 9 mathematics part 1. So we are discussing theorem on equal ratios. So one more problem we will solve of that type, and then we will go for next part. Okay, so suppose now I have to do the problem number say 3, problem number 3 of exercise, which is that practice set 4.4, and in that say we have to do problem number 5. I will just give the hint. 3 मधला पाचवा प्रॉब्लेम आपण करतोय, exercise 4.3. I think it is right, 4.3. just now we have seen 4.4, sorry 4.4. मग तिसऱ्यातला चौथा प्रॉब्लेम. सो आय एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन तिसऱ्यातला पाचवा प्रॉब्लेम आपण करूया. बेटर पाचवा, येस पाचवा. सो व्हॉट इज दॅट? इफ 3x minus 5y divided by 5z minus 3y, sorry 5z plus 3y is equal to x plus 5z divided by y minus 5x is equal to y minus z upon x minus z. Right? Then show that every ratio is equal to x upon y. We have to show that every ratio is equal to x upon y. So now if you observe, so we have to show this, show that each ratio is equal to x upon y. Okay. So now what can be done? See, here it is 3x. So if I add the numerators, what I get? 3x and plus x, 4x. Right? There is no other term in x. Then minus 5y plus y, म्हणजे minus 4y. आणि about z, only minus z remains there. Right? आणि डिनॉमिनेटरला काय होतं बघा, 5z प्लस y, म्हणजे yच्या 5z मायनस z म्हणजे 4z, मायनस 5x प्लस x म्हणजे 4x, आणि 3y आणि y यांचं ॲडिशन 4y. सो इफ आय ॲड, यू नो दॅट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f असं जर असेल तर आपल्याला इक्वल रेशोजच्या थिअरमप्रमाणे काय मिळतं? a प्लस c, इथे e आहे तो e अपॉन f. सो a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f हे सेम येतं. आय एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम फुल्ली, जस्ट गिविंग यू द हिंट व्हॉट टू डू. मग आता जर मग असं ॲड केलं इथे, म्हणजे हे आपलं a अपॉन b आहे, हे c अपॉन d आहे, हे e अपॉन f आहे. सो 1 becomes what? 3x minus 5y divided by say 5z plus 3y, then what is equal to x plus 5z upon y minus 5x is equal to y minus z upon x minus z. आणि मग हे a plus c plus e म्हणजे ह्यांचं ॲडिशन. सो इट इज वॉट? 3x प्लस x, मी डायरेक्ट लिहितोय 4x, मग मायनस 5y प्लस y मायनस 4y, आणि पुढे काय होईल? से झेडचं काय होईल? 5z मायनस z म्हणजे प्लस 4z, अँड नाव दिस इज अपॉन इथे 5x आणि हे x म्हणजे 6x. फाइव झेड आहे, 3x 5z, सॉरी. सो एक्सच्या टर्म्स काय होतात बघा? मायनस 5x आणि x म्हणजे मायनस 4x. त्याच्यानंतर वायच्या टर्म्स काय होतात?
हे 3y आणि हे प्लस y म्हणजे 4y आणि झेडच्या टर्म्स काय होतात बघा, हे इथे 5z आणि हे -z म्हणजे प्लस 4z. सो यू कॅन इझिली सी दॅट आय कॅन टेक 4 कॉमन आणि न्यूमरेटरला काय होईल 4 इंटू x मायनस वाय प्लस झेड डिवायडेड बाय इथे मला काय कॉमन घेता येईल -4. सो -4 इंटू एक्स प्लस वाय प्लस झेड नाही x मायनस वाय. I think I am not correct. Somewhere I have made mistake. What is z? Z 5z minus z. So 4z. That is right. 3y and y 4y. That is also right. And minus 5x plus x minus 4x. That is right. So I should take 4 common. So in bracket it will be minus x. Then what? Plus y and plus z. इज इट राईट? मायनस एक्स इथे 4 कॉमन घेतल्यामुळे एक्स मायनस वाय प्लस झेड उरलं आणि इथे 4 कॉमन घेतल्यामुळे एक्स इथला मायनस होणार, तो वाय प्लसच होणार 4y आणि 4z. सो 4 गेट्स कॅन्सल्ड. सो दिस इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय प्लस झेड डिवायडेड बाय वॉट एक्स मायनस एक्स प्लस वाय प्लस झेड. दिस इज वेअर वी हॅव गॉट. Now we have to prove that this is equal to what? This is equal to x upon y. All these ratios are equal to x upon y. Now this ratio we have got. So what I have got? I have got all these ratios. That means all these ratios are equal to this. So say this is 1, this is 2, this is 3. So all these ratios 1 is equal to 2 is equal to 3 and it is equal to x minus y plus z divided by minus x plus y plus z. Right? Now what happens? See here it is y. See all these ratios are equal. So that's the third ratio मी घेतला तर this is equal to y मायनस झेड अपॉन एक्स मायनस झेड. बरोबर ना? मग आता जर मी हे दोन्ही ॲड केले तर काय होईल बघा, म्हणजे आपणाला असा रिझल्ट आहेच ना, ए अपॉन बी जर सी अपॉन डी असेल तर दॅट इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी. ते जर मी इथे वापरलं तर काय होईल? दिस इज इक्वल टू ह्यांचं ॲडिशन काय होणार एक्स मायनस वाय प्लस झेड प्लस वाय मायनस झेड आणि डिवायडेड बाय यांचं ॲडिशन. सो मायनस एक्स प्लस वाय प्लस झेड प्लस एक्स मायनस झेड. मग आता इथे काय होणार? काय होईल बघा, हे झेड आणि मायनस झेड कॅन्सल होतील, हा मायनस वाय आणि प्लस वाय कॅन्सल होईल. इथे काय होईल? हे मायनस एक्स आणि प्लस एक्स कॅन्सल होतील आणि झेड आणि मायनस झेड कॅन्सल होईल. सो व्हॉट रिमेन्स इन द न्यूमरेटर इज एक्स, व्हॉट रिमेन्स इन द डिनॉमिनेटर इज वाय. सो वी हॅव प्रूव्ड each of these ratios are equal to x upon y. So very nice problem. ह्याच्यात तुम्हाला विचार करायला वाव आहे. हे प्रॉब्लेम्स डी लेवलचे प्रॉब्लेम्स आहेत. 10वी मध्ये गेल्यानंतर डिफिकल्टी लेवल जास्त असणारे प्रॉब्लेम्स जे असतात त्यांना डी लेवलचे प्रॉब्लेम्स म्हणतात. तर हे डी लेवलचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे लक्षात घ्या. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉब्लेम. पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. पुन्हा एकदा बघा आपण काय केलं तर हे 3 रेशोज इक्वल दिलेले, त्याला आपण 1 2 3 म्हटलं शेवटच्या स्टेपला. मग त्याच्यामध्ये जर हा म्हणजे ए अपॉन बी जर सी अपॉन डी आणि ई अपॉन एफ असेल तर त्याचाच अर्थ काय असतो? थिअरम ऑफ इक्वल रेशोज. सो हिअर बाय थिअरम ऑफ इक्वल रेशोज, थिअरम ऑन इक्वल रेशोज तो आपण वापरला आणि तो वापरल्यामुळे आपणाला या गोष्टींसाठी जेव्हा तो वापरतो तेव्हा ह्यांचं ॲडिशन बघा, इथे ए प्लस सी म्हणजे न्यूमरेटर्सचं ॲडिशन डिवायडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ म्हणजे डिनॉमिनेटर्सचं ॲडिशन, ते आपण इथे केलं आणि त्याच्यामध्ये मग 4 आपण कॉमन घेऊन एक्स मायनस वाय प्लस झेड अपॉन मायनस एक्स प्लस वाय प्लस झेड आलं. हा रेशो पण इक्वलच आहे म्हणून आपण इथे लिहिलं की 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू दिस आन्सर. परंतु ह्यातला तिसरा जो रेशो आहे तो मी तिथे लिहिला कारण तिसरा रेशो आणि हा रेशो इक्वल आहे नवीन आलेला आणि त्याच्यामध्ये माझं ऑब्झर्वेशन असं आहे की हे मायनस वाय प्लस झेड आहे, हे वाय मायनस झेड आहे. तसंच हे मायनस एक्स प्लस झेड आहे, हे एक्स मायनस झेड आहे.
So when you add, again theorem on equal ratios, this is also by theorem on equal ratios, we got x upon y. So very nice problem. Here we have to think. This is not a bulldozer technique of solving the problem. You have to think what to do, and that makes you aware or alert and how to use the results that we have proved. Okay, so this is how this problem can be done. Okay, now coming to next problem. Theorem on equal ratios is one important document, one important result in theory of ratios and proportions. So we should solve more and more problems depending on that, right? One or two already we have done. Now we will proceed to go further. So now we will be doing, say, problem number 4 part 2 in that. So 4 आणि त्यातला दुसरा पार्ट काय सांगतायत बघा. ते सॉल्व म्हटलंय त्यांनी. सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ द व्हॅरिएबल. मग त्याच्यामध्ये काय बघा, 5y² प्लस 40y मायनस 12 डिवायडेड बाय 5y plus 10y² minus 4 and it is equal to y plus 8 and divided by 1 plus 2y. Okay, now if you observe here, this is y plus 8 आणि इथे पहिल्या दोन टर्म्स आहेत 5y² plus 40y. म्हणजे जर मी या दोन्ही टर्म्सना y plus 8 ला 5y ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, 5y² इंटू y म्हणजे 5y ने मल्टिप्लाय केलं आहे त्यामुळे 5y² प्लस 40y आणि इथे मी 1 प्लस 2y आहे त्यामुळे इथे पण 5y ने मी गुणतो. सो मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय 5y. व्हॉट वी गेट, काय मिळतं मला, तर इन ऑन RHS मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर and denominator by 5y. So multiplying numerator and denominator, I will erase this. Multiplying numerator and denominator of RHS by 5y. So what you get, numerator left hand side तशीच राहणार 5y² plus 40y minus 12 divided by 5y plus 10y² minus 4 is equal to 5y into y plus 8 divided by 5y into 1 plus 2y and this is equal to 5y² plus 40y divided by, say, what is that, divided by what, 5y plus 10y². ठीक आहे ना. म्हणजे आता तुमच्याकडे हा रेशो आणि हा रेशो हे इक्वल आहे. मग थिअरम ऑफ इक्वल रेशोज म्हणजे मला काय सांगतो बघा, a अपॉन b हे जर c अपॉन d असेल तर दॅट इज ऑल्सो सेम ॲज a मायनस c अपॉन b मायनस d. आता मायनस का करायचं, तर इथे ही टर्म आहे ती इथे आहे, म्हणजे ते कॅन्सल होणं गरजेचं आहे आपल्याला. आणि हे सर्व रेशो एका कॉन्स्टंटशी इक्वल असतात की, मग ते जर मी इथे वापरलं, सो बाय थिअरम ऑन इक्वल रेशोज, right, what you get, by theorem on equal ratios, what I get, this 5y² plus 40y minus 12 upon 5y plus 10y² minus 4 is equal to what,
y plus 8 upon 1 plus 2y, and that is equal to now what? Now this is what we have done. By equal ratios आपल्याला काय करायचं आहे तर 5y square, this is also equal to 5y squared plus 40y divided by 5y plus 10y square. So now consider this ratio and this ratio and use this. हे समजा आपण 1 म्हणूया. सो बाय 1 काय मिळणार मला, यांचं सबट्रॅक्शन बघा, a मायनस c म्हणजे यांचं सबट्रॅक्शन करताना काय होणार, 5y स्क्वेअर प्लस 40y, इथलं 5y स्क्वेअर प्लस 40y कॅन्सल होईल, म्हणजे फक्त -12 उरेल. सो 5y स्क्वेअर प्लस 40y -12 मायनस 5y स्क्वेअर प्लस 40y मायनस साइन हियर, आणि डिवायडेड बाय तेच करणार यांचं सबट्रॅक्शन. सो 5y स्क्वेअर्ड 5y plus 10y squared minus 4, this -4 is there, minus 5y plus 10y squared. So here you can see just what remains. काय उरतं त्याच्यामध्ये, तर 5y squared plus 40y आणि हे -5y squared plus 40y कॅन्सल झाले, म्हणजे काय उरलं -12 डिवायडेड बाय इथलं पण 5y कॅन्सल्ड, 10y स्क्वेअर कॅन्सल्ड. सो व्हॉट रिमेन्स -4. सो इट इज इन द डिनॉमिनेटर, म्हणजेच ते -12 अपॉन -4 म्हणजे 3 झालं. दिस इज के. त्याच्यामुळे मला काय मिळेल, हे सर्व रेशो 3शी इक्वल आहेत, म्हणून त्यातला जो आपल्याला गरजेचा आहे तो घ्या, y plus 8 अपॉन 1 plus 2y हे 3 आहे असं आपल्याला मिळालं. कळलं ना, किती सोपं आहे बघा, थिअरम ऑन इक्वल रेशोज. पण ऑब्झर्वेशन महत्त्वाचं आहे. मला ही टर्म कॅन्सल होण्यासाठी काय करावं लागेल, तर 5y ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, म्हणून ते 5y ने न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला राईट हँड साईडला जी रेशो आहे त्याला गुणलं आपण, आणि ते गुणल्यामुळे मला ही टर्म मिळाली 5y स्क्वेअर प्लस 40y. ती कॅन्सल होण्यासाठी इथे पण तीच टर्म आली पाहिजे, मग इथे ती कशी येणार, ते तुमचं ऑब्झर्वेशन महत्त्वाचं आहे. मग आता काय झालं, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा, 3 म्हणजे 3/1 आहे ते. सो बाय क्रॉस मल्टिप्लाइंग व्हॉट यू गेट इज y plus 8 into 1, so that is same, आणि इंटू ब्रॅकेट 3 इंटू ब्रॅकेट 1 plus 2y, म्हणजे एकूण काय होईल बघा, y plus 8 इज इक्वल टू 3 plus 6y, म्हणजेच काय होईल, हा y तिकडे न्या म्हणजे ते 6y minus y होईल, आणि हा 3 इकडे आणा म्हणजे 8 minus 3 होईल. सो इट इज 5y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 1. So we were expected in solving that equation. So final answer is y is equal to 1. Solution, y is equal to 1. This is the answer. So these are the problems on theorem on equal ratios. So which are not difficult, but ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी, जसं मी इथे सांगितलं, तुम्हाला ही टर्म मिळवण्यासाठी याला कितीने गुणावं लागेल. बरं, असं नाही चालणार की न्यूमरेटरला मी वेगळ्याच क्वांटिटीने गुणतोय, डिनॉमिनेटरला पण वेगळ्याच क्वांटिटीने गुणतोय. दिस इज नेव्हर अलाउड. न्यूमरेटरने a/b असं लिहिलं तर असं चालेल का, म्हणजे असं होईल का सांगा मला, a/b इज सेम ॲज 2a/3b, असं होऊच शकत नाही. मग इथे तुम्ही 2 ने गुणलं, मग इथे पण 2 ने पाहिजे, मग 2a/2b ठीक आहे, मग 2 कॅन्सल होऊन पुन्हा a/b उरलं. सो बी केअरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मग ते आल्यानंतर ह्या 2 टर्म्स इक्वल आल्या, म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की हे कॅन्सल होण्यासाठी मला काय वापरलं पाहिजे, a/b c/d इक्वल असतील तर a - c/b - d पण त्याला इक्वल असतो, म्हणून आपण ही स्टेप लिहिली, वजाबाकी ही स्टेप, आणि हे सर्व एका केशी रिलेटेड आहेत. मग हे सर्व काय उरलं, -12/4 म्हणजेच 3 उरलं, म्हणून हा जो रेशो आहे तो पण 3 आहे, कारण हे सर्व इक्वल रेशोज आहेत. म्हणून मग आपण त्याच्यामध्ये क्रॉस मल्टिप्लाय करून y ची व्हॅल्यू डेव्हलप केली. सो दीज प्रॉब्लेम्स आर नॉट इझी, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. तुम्हाला जाणवलं पाहिजे की मला इथे कुठला, आता असं पण असू शकतं a/b जर c/d असेल तर इट मे बी यू मे बी रिक्वायर्ड टू यूज a plus c/b plus d. ते डिपेंड्स. आता इथे कसं झालं, हे 5y स्क्वेअर आणि 40y आणि हे 5y स्क्वेअर प्लस 40y सेम आले की वजाबाकी करावी लागेल, तर ते कॅन्सल होणार. आपला उद्देश कॅन्सल होण्यासाठी आहे. पण समजा इथे तुमचं
काय आलं -5y² -40y आलं, बरोबर ना, विरुद्ध चिन्ह आली. तर मग ते ॲड करावं लागेल मला. मग तिथे a+c/b+d असं कॅन्सल होण्याच्या दृष्टीने काय करायचं. आणि असं नाही चालणार की a/b. बघा हे असं, आय विल इरेज धिस सो दॅट आय विल एक्सप्लेन व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. समजा हे असं आलं की a/b आणि c/d. आता एकतर तुम्ही a-c/b-d करू शकता किंवा a+c/b+d करू शकता, बरोबर ना. किंवा इथे मल्टिपल्स म्हणजे 2a + 3c असं समजा असेल, 2a + 3c, तर इट विल बी डिवायडेड बाय 5b + 3d. असं हे थिअरम ऑन इक्वल रेशो आहे हा. परंतु कदाचित असं नाही चालणार ना की इथे तुम्ही a/b = c/d दिलं आहे आणि त्याचं इक्वल टू तुम्ही लिहिताय a-c/b+d. नॉट अलाउड. इथे मायनस घेतलं तुम्ही, ह्यांचं सबट्रॅक्शन, मग ह्यांचं पण सबट्रॅक्शन पाहिजे. दॅट इज थिअरम ऑन इक्वल रेशोज. काहीही लिहून नाही चालणार, प्रॉब्लेम सुटायला पाहिजे म्हणून. ऑब्झर्वेशन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन मॅथमॅटिक्स. त्यामुळे थिअरम ऑन इक्वल रेशोज हा जरा ग्रेडेड विषय आहे, तो नीट समजावून घ्या. पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. Okay, so I will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture with continued proportions. Okay, at the end I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.